الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہم دن میں کم از کم 17 مرتبہ اپنی نمازوں میں یہ الفاظ دہراتے ہیں، لیکن سچ بتائیں آخری بار کب آپ نے ان الفاظ کو واقعی محسوس یعنی فیل کیا تھا؟ آج ہم قرآن کی سب سے عظیم سورہ فاتحہ کی وہ حقیقت جانیں گے جو شاید آپ کی نمازوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ ذرا تصور کریں، مکہ کی وادیوں میں خاموشی ہے، نبوت کا بالکل ابتدائی دور ہے، حضور بے چین ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک تعلق، ایک ڈیوائن کنیکشن تلاش کر رہے ہیں، اور پھر اچانک آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو شیطان تکلیف سے چیخ اٹھا تھا۔ آخر ان 7 مختصر آیتوں میں ایسا کون سا راز چھپا ہے؟ اللہ نے پورے قرآن کا نچوڑ صرف ان چند لائنز میں کیوں رکھ دیا؟ یوٹیوب پر آپ نے تفسیر کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج ہم صرف اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم تاریخ کے اس سفر پر چلیں گے تاکہ جان سکیں کہ یہ سورہ آج 1400 سال بعد بھی آپ کی ڈپریشن اور بے چینی کا واحد علاج کیوں ہے۔ چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات ہے نبوت کے بالکل شروعاتی دور کی۔ مکہ کی وادیاں بھی انجان تھیں اس طوفان سے جو دنیا کا نقشہ بدلنے والا تھا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ نیا شروع ہوا تھا۔ مکہ والوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ 360 بٹ کیا یہ واقعی ہماری سنتے ہیں؟ چپ ہو جاؤ محمد، اگر سرداروں نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ ہم اپنی نمازوں میں دن میں کم سے کم 17 مرتبہ ایک سورہ پڑھتے ہیں، سورہ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ بچپن میں قاری صاحب نے بس رٹا لگوا دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ کیوں اللہ نے قرآن کو شروع کرنے کے لیے انہی 7 آیتوں کو چنا، کیوں اسے ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں کہا گیا، اور سب سے امپورٹنٹ 1400 سال پہلے نازل ہوئی یہ 7 لائنیں آج میری اور آپ کی ڈپریشن، انگزائٹی اور کنفیوژن کا علاج کیسے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کے پیچھے کی وہ کہانی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور پھر آسمان سے یہ تحفہ آیا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یاد ہے نبوت کا وہ شروعاتی زمانہ؟ میں اس وقت بچہ نہیں تھا، لیکن کتابوں نے وہ منظر میرے ذہن میں زندہ کر دیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اقرا یعنی پڑھو نازل ہو چکی تھی، کچھ اور آیتیں بھی آ چکی تھیں جیسے سورہ المدثر کی شروعاتی آیتیں، لیکن ابھی تک کوئی مکمل سورہ یعنی کمپلیٹ سورہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، دل میں اللہ کی محبت کا سمندر تھا، لیکن زبان پر الفاظ نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے رب سے بات کریں، اس کی عبادت کریں، لیکن کیسے؟ کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا۔ اسکالرز لکھتے ہیں کہ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزرتے یا غار ہیرا کے آس پاس ہوتے تو انہیں یا محمد کی آواز آتی، لیکن وہ گھبرا کر وہاں سے ہٹ جاتے۔ وہ ایک ڈیوائن کنیکشن ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا پڑھیے۔ نبی نے پوچھا کیا پڑھوں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پہلی بار تھا کہ پوری کی پوری سورہ ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے قرآن ٹکڑوں میں آ رہا تھا، لیکن سورہ فاتحہ ایک کمپلیٹ پیکج بن کر آئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف قرآن کا انٹروڈکشن نہیں تھا، یہ صلاح کا تحفہ تھا۔ ابو سعید، تم نے سنا نبی ستاوا نے اس نئی سورہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل اس جیسی کئی سورہ نازل نہیں ہوئی۔ صحیح سنا آپ نے، صحیح البخاری حدیث نمبر 4474 میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم گریٹسٹ سورہ ہے۔ سوچئے ذرا، اللہ چاہتا تو قرآن کو کسی آرڈر یا حکم سے شروع کرتا، جیسے خبردار گناہ مت کرنا، یا پھر اپنی طاقت کے بیان سے شروع کرتا، لیکن اللہ نے چنا الفاتحہ کو۔ فاتحہ کا مطلب ہی ہے دی اوپنر،
वो दरवाजा खोलने वाली। लेकिन सवाल ये है कि इसमें लिखा क्या है जो ये इतनी पावरफुल है। चलिए अब इस सूरा को समझते हैं उसी सिनेमैटिक अंदाज में जैसा कि ये हमसे अभी बात कर रही हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौर करें, यहाँ शुक्र नहीं कहा गया, हम्द कहा गया है। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, अगर कोई आपको खाना खिलाए तो आप उसका शुक्र अदा करते हैं, ग्रैटिट्यूड। लेकिन अगर आप एक खूबसूरत पेंटिंग देखें या सनसेट देखें तो आप उसकी तारीफ करते हैं, प्रेज, भले ही उस सनसेट ने आपको कुछ दिया नहीं। हम्द इन दोनों का मिक्सचर है, तारीफ प्लस शुक्र। यानी अल्लाह तू कमाल है इसलिए भी तेरी तारीफ, और तूने मुझे सब कुछ दिया इसलिए भी तेरा शुक्र। रब्बिल आलमीन सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, सिर्फ इंसानों का नहीं, गैलेक्सीज का, एटम्स का, बैक्टीरिया का, हर दुनिया का रब। अर्रहमान अर्रहीम। लोग पूछते हैं 2 बार रहम करने वाला क्यों बोला? रहमान वो है जिसकी रहमत जोश में है, सबके लिए है, बारिश, धूप, ऑक्सीजन, चाहे कोई माने या ना माने। रहीम वो है जिसकी रहमत परमानेंट है, खास तौर पे उनके लिए जो मांगते हैं। यानी वो कह रहा है, बंदे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तू लौट के तो आ। मालिकी यौमिद्दीन। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। अभी बात मोहब्बत की हो रही थी, अब बात है जस्टिस की, बदले के दिन का मालिक। नबी के जमाने में लोग मानते थे कि अल्लाह ने दुनिया बनाई, लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि हिसाब किताब होगा। ये आयत याद दिलाती है कि बॉस कोई और है, आज तुम्हारी चल रही है, कल सिर्फ उसकी चलेगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इस सूरा का टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले हम अल्लाह के बारे में बात कर रहे थे, थर्ड पर्सन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए। लेकिन यहाँ अचानक हम अल्लाह से डायरेक्ट बात करने लगते हैं, सेकंड पर्सन। हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। ये वो मोमेंट है जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है। इमेजिन करें, आप दरबार में एंटर हुए और अब बादशाह से आंख मिला के बात कर रहे हैं। यहाँ हम अपनी ईगो तोड़ते हैं, पहले इबादत यानी गुलामी, फिर मदद। हम आजकल उल्टा करते हैं, पहले मदद मांगते हैं, इबादत बाद में देखी जाएगी। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। जब बादशाह ने कहा मांग क्या मांगता है, तो हमने गाड़ी नहीं मांगी, पैसा नहीं मांगा, हमने मांगा रास्ता। क्योंकि अगर रास्ता सही है तो मंजिल मिल ही जाएगी। सिरात उस चौड़े यानी वाइड रास्ते को कहते हैं जहां कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता, जो सीधा मंजिल तक जाता है। लेकिन रुकिए, सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, ये सूरा वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। जब आप नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अल्लाह उसका जवाब देता है। जी हाँ, सही मुस्लिम हदीस नंबर 395, रसूल अल्लाह SAW ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा बांट लिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह आसमानों के ऊपर फरिश्तों से कहता है हमीदानी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह कहता है अथना अलैया अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह कहता है मज्जदानी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह कहता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने मांगा। आप अगली बार नमाज में खड़े हों तो जल्दी मत करिएगा, एक आयत पढ़ें और जरा सा पॉज लें, महसूस करें कि अर्शे इलाही से जवाब आ रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आप कॉन्वर्सेशन में हैं। आज हमारी जिंदगी में ये सूरा क्यों इम्पोर्टेंट है? हम भटक गए हैं, कभी करियर की टेंशन, कभी रिलेशंस की उलझन। हम गूगल मैप्स पर रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन जिंदगी का रास्ता वही है जहां 1400 साल पहले था। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर मत चलाना जो भटक गए, मगर हम सुबह शाम उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, लाइफस्टाइल में। सूरह फातिहा एक रियलिटी चेक है। ये हमें 17 बार याद दिलाती है कि हमारा असली मालिक कौन है और हमें जाना कहाँ है। इसलिए जब भी परेशानी हो, दिल घबराए, इस सूरा को दिल से पढ़िए। इसे अशिफा भी कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आज के बाद जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं होंगे, एक एहसास होगा। आखिर में वही बात, ये किताबें, तफहीमुल कुरान वगैरह, हम इन्हीं का निचोड़ आप तक लाते हैं।
अगर आपने हमारी वीडियोस देख ली हैं तो समझ लें आपने इन किताबों के 100 पन्ने पढ़ लिए। मेरा मकसद बस ये है कि हम कुरान को सिर्फ सवाब के लिए ना पढ़ें बल्कि समझने के लिए पढ़ें, क्योंकि जब समझ आएगी तभी तो जिंदगी बदलेगी। हम आखिरत के बिल्डर्स हैं, इस दुनिया में हमें आखिरत कंस्ट्रक्ट करने भेजा गया है। बस आखिर में यही गुजारिश है कि अगली बार जब आप नमाज में खड़े हों और अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो 1 सेकंड के लिए रुक जाएं, उस जवाब को महसूस करें जो अर्शे इलाही से आ रहा है। हमारा मकसद सिर्फ व्यूज लेना नहीं बल्कि कुरान के इन पैगामात को दिलों तक पहुंचाना है। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो इसे सदक़े जारिया समझकर शेयर जरूर करें। ऐसी ही और गहरी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।